नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आज बड़ खबर पुरी रे रथयात्रा पूर्व पुलिस लाइफ गार्ड माने मॉक ड्रिल कले। पुरी पुलिस एवं स्थानीय लाइफ गार्ड माने आगामी रथयात्रा उत्सव को सुरक्षित रखापी व्यापक मॉक ड्रिल आरंभ कर भिड़ नियंत्रण समुद्र उद्धार एवं जरूरीकालीन प्रतिक्रिया परिचालना 13,000 रु अधिक कर्मचारी को नियोजित कर विश्वस्तर में लक्ष लक्ष तीर्थयात्री को आकर्षित करुवा पुरी ओडिशा रे विश्व प्रसिद्ध महोत्सव पूर्व यही उच्च तीव्रता सुरक्षा अभ्यास कर निरापद उत्सव सुनिश्चित करने सुरक्षा एवं उद्धार दलगुड़िक बेलाभूमि ग्रांड रोड एवं स्थानीय परिवहन हब गुड़िक मिलित सिमुलेशन करुछंती। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया संसद बाचस्पति को ओडिशा इकत हस्ततंत्र उपहार देले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर 3 दिनिया इंडोनेशिया सरकारी गस्त समय इंडोनेशिया संसदर बाचस्पति पुआन महाराणी को एक उत्कृष्ट ओडिशा इकत रेशम हस्ततंत्र उपहार देइतिले। एही उपहार कलिंग अंचल आधुनिक ओडिशा एवं इंडोनेशियार जाभा सुमात्रा एवं बाली द्वीपपुंज मध्य प्राचीन सामुद्रिक वाणिज्य संपर्क को उज्ज्वल करिथाए। आदिवासी पक्षर जमी अधिग्रहण प्रतिवाद राउरकेला इस्पात कारखाना संप्रसारण बाधाप्राप्त। सेल अधीनस्थ राउरकेला इस्पात कारखानार प्रस्तावित मेगा संप्रसारण प्रकल्प जमी अधिग्रहण विवाद और स्थानीय आदिवासी तीव्र प्रतिवाद जोगुं बाधाप्राप्त होईछि। कारखानार उत्पादन क्षमता वृद्धि पाई चलथिबा जमी पाचेरी निर्माण और उच्छेद प्रक्रिया को नहीं शीतल नगर बरकानी झारतरंग एवं बिजुबांध अंचल उत्तेजनापूर्ण स्थिति सृष्टि होईछि। स्थानीय आदिवासी संप्रदायर दाबी अनुजाई संप्रसारण पर चिन्हट होइतिबा जमी सेमानंकर एवं यह उपरे सेमानंकर पारंपरिक और सांविधानिक अधिकार रहिछि। सहरांचल भित्तिभूमि प्रकल्प पर हुडकोर ओडिशा सरकार सहित एमओयू स्वाक्षर। राज्यर सहरांचल भित्तिभूमि एवं गृह निर्माण प्रकल्प पर आगामी 5 वर्ष मध्य 1 लाख कोटी टंका पर्यंत मियादी ऋण प्रदान करने राष्ट्रायत्त गृह एवं नगर उन्नयन निगम लिमिटेड हुडको ओडिशा सरकार सहित एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिछि। कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग रे कहिछि। एही बुझामणा पत्र जुलाई 11 रे भुवनेश्वर में स्वाक्षरित होइतिला एवं एथिरे विभिन्न सहरांचल भित्तिभूमि प्रकल्प पर आर्थिक सहायता अंतर्भुक्त। केन्द्रापड़ा रथयात्रा रथ पर इंजीनियरिंग संशोधन पर आईआईटी भुवनेश्वर परामर्श। ओडिशार केन्द्रापड़ा जिलार बलदेवजीउ मंदिर रे वार्षिक रथयात्रा समय प्रतिष्ठित 65 फुट उच्च ब्रह्म तालध्वज रथर बारंबार स्टीयरिंग गठनमूलक एवं गतिशील समस्यार समाधान पर आईआईटी भुवनेश्वर एक व्यापक इंजीनियरिंग हस्तक्षेप सुपारिश करिछि। गत वर्षर महोत्सव समय एक गुरुतर विपर्यय पर प्रतिष्ठानर यांत्रिक विज्ञान स्कूल को सामिल कर निष्पत्ति नियाଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ रथर 14 चक मध्य 4टी क्षतिग्रस्त होइतिला, जाफल विशाल काठ गठन ढली पड़िथिला एवं पवित्र रीतिनीति रे बाधा सृष्टि करथिला। सरपंच चमेली ओझा अनिर्दिष्ट काल पई अनशन आरंभ कले। बीडीओ आईआईसी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान दाबी कले। तिखिरी ग्राम पंचायत सरपंच चमेली ओझा भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे अनिर्दिष्ट काल पई अनशन आरंभ करिसंती। से महाकालपड़ा ब्लॉक उन्नयन अधिकारी रवि नारायण आचार्य एवं आईआईसी मानस मल्लिक विरुद्ध रे कठोर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान दाबी करिसंती। एही प्रतिवाद जून 11 तारिख रे घटिथिबा एक बहुल प्रचारित मुहांमुही परिस्थिति आरंभ होईछि, जाफल स्थानीय तृणमूल स्तर नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी मध्य संपर्क भांगी जाइछि। राम मंदिर ट्रस्ट प्रथम सीईओ पई आवेदन आमंत्रण करिछि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर प्रशासन परिचालना एवं तदारख करने यार प्रथम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी बा सीईओ पदवी पाई आनुष्ठानिक भाव में आवेदन आमंत्रण करिछि। आवेदनर शेष तारीख 18 जुलाई 2026 स्थिर करा जाइछि।
ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ 50ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତି କମରେ 20 ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁରା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୀରଜ କୁମାର ସିଂ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନଟି ବିଜେପି ନେତା ନିତିନ ନବୀନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଓ ଚାନ୍ଦା ହେରଫେର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରେ ହୋଇଥିବା ହେରଫେରକୁ ଆଧାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏତଲା ରୁଜୁ କରି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2026। ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱ ବୟନଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2026 ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି 4 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଫ୍ୟାସନ, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ, ନିବେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ମାତା, ରପ୍ତାନିକାରୀ, ବିଶ୍ୱ କ୍ରେତା, ନିବେଶକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ, କାରିଗର, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ। ଗଗନଯାନ କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲ ସିଷ୍ଟମର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଗଗନଯାନକୁ କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲ ସିଷ୍ଟମର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲ ଅପରାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ବୈଧ କରିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ସିଧା ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ। ସଂରକ୍ଷିତ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସେବା ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନାଭିକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଗରିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠୋର, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସନ୍ଦେହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଆଧାର ପ୍ରକାଶ ନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣର ଭାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ 13 ଜୁଲାଇରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସାମରୁ ଅନେକ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଆଜି ଏକ ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା ଏବଂ
ନିୟମଭିତ୍ତିକ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରଚଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପରିବେଶ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଉପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାନୋ କୋଜି ନେଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 11.37% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $232 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନି $232 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ 11.37% ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୋଟ ରପ୍ତାନି $63.45 ବିଲିୟନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ମାସ ତୁଳନାରେ 9.48% ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ରୋକ। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀ ହତ୍ୟା ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ 27 ମଇରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବକ୍ରିଦ୍ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ତାମିଲନାଡୁରେ କୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀ ହତ୍ୟା ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାର ସାମ୍ ନିଲଙ୍କର 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜୁରାସିକ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଦି ପିଆନୋରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଭିନେତା ସାମ୍ ନିଲଙ୍କର 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଅକସ୍ମାତ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଚିକିତ୍ସା ଘଟଣା ପରେ ସିଡନୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। 5 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ନିଲ୍ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ନାଟକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବ ୟୁକେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ସରକାର ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ IRGCକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ IRGCକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଏକ ପତାକା ବା ଲୋଗୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ଏକ ଅପରାଧ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କଲେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସାବୋଟାଜ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରିଛି ଇରାନ। ଇରାନର ସାମରିକ ସଂଗଠନ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସାମରିକ ଘାଟି, ଡ୍ରୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ରାଡାର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଇରାନ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଇରାନ ଏହାକୁ ଏହାର ଆଖି ବଦଳରେ ଆଖି ଅଭିଯାନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଲର୍ଡସରେ ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ମଇଦାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 270 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 142 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଲର୍ଡସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 37 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଲର୍ଡସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନର୍ସ ବୋର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ମିଂହାମ୍ର ଏଜବେଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜରେ 4-0ରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲା ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ବେଶ୍ ମଜବୁତ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।